ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਜ਼ਮ-ਏ ਸੁਖਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਬਜ਼ਮ-ਏ ਸੁਖਨ ਉਹਨਾਂ ਅਦੀਬ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਹਿਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਦੀਬ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਅਦਬੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਜ਼ਮ-ਏ ਸੁਖਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਦਗੀ, ਉਲਫਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਲਬੋ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਐਡੀਲੇਡ ਦੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਕਮੀ ਹਰ ਗਮੀ। ਜਨਾਬ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਸਮੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ख़त्म कर देंगे। पहले शेर दो चार। दुख आ भी अगर जाएं, आ भी अगर जाएं तो सह लेता है हंसकर। दुख आ भी अगर जाएं तो सह लेता है हंसकर। मर्द मर्द ही होता है, बेचारा नहीं होता। मर्द मर्द ही होता है। दुख आ भी अगर जाएं तो सह लेता है हंसकर। मर्द मर्द ही होता है, बेचारा नहीं होता। और तू अगर सच भी बोले तो यकीन नहीं आता तुझ पर। तू अगर सच भी बोले तो यकीन नहीं आता तुझ पर। इतने आदी तेरे झूठ के हो गए ऐ दोस्त। इतने तू अगर सच भी बोले तो यकीन नहीं आता तुझ पर। तू अगर सच भी बोले तो यकीन नहीं आता तुझ पर। इतने आदी तेरे झूठ के हो गए ऐ दोस्त। और एक शेर जो काफ़ी सारे मैंने मिलने वाले चौधरी यहाँ पे देखे हैं। मोजस, यहाँ के मोजस। लूट लेते थे पकड़कर, पकड़कर किसी को भी जो राह में। लूट लेते थे पकड़कर किसी को भी जो राह में। वो कमीने मेरे शहर में दरवेश बने फिरते हैं। शुक्रिया। लूट लेते थे पकड़कर किसी को भी जो राह में। वो कमीने मेरे शहर में दरवेश बने फिरते हैं। हाँ जी। सो एक आज जाना सा शेर है। नाज है अपनी दरवेश तबीयत पे मुझे। नाज है अपनी दरवेश तबीयत पे मुझे। जिसने तही दामन कभी होने ना दिया। जिसने कभी तही दामन कभी होने ना दिया। और एक शेर के लोगों की है तवज्जो सारी तेरी तरफ। लोगों की है तवज्जो सारी तेरी तरफ। और मुझको ये गुमान तू मुझे ही देखता रह जाएगा। शुक्रिया शुक्रिया। लोगों की है तवज्जो सारी तेरी तरफ। और मुझको ये गुमान तू मुझे ही देखता रह जाएगा। और इसके बाद चंद एक कतात। एक बेवफासी जिंदगी, जिंदगी कुदरत से मिल गई। एक चले जाना ना सबने। एक बेवफासी जिंदगी कुदरत से मिल गई। कुछ बावफा से दुख जमाने ने दे दिए। एक बेवफासी जिंदगी कुदरत से मिल गई। कुछ बावफा से दुख जमाने ने दे दिए। कुछ बावफा से हादसे तकदीर से मिले। कुछ बावफा से हादसे तकदीर से मिले। कुछ बेवफा से दोस्त जमाने ने दे दिए। और मैं अपनी सोच का पागल रहा हूँ। सोच का पागल रहा हूँ। कभी रोता कभी हंसता रहा हूँ। मैं अपनी सोच का पागल रहा हूँ। कभी रोता कभी हंसता रहा हूँ। तकाज़े और थे उसके जिस्म के। तकाज़े और थे उसके जिस्म के। मैं बातें रूह की करता रहा हूँ। तकाज़े और थे उसके जिस्म के।
मैं बातें रूह की करता रहा हूँ, मैं अपनी सोच का पागल रहा हूँ। और एक और कहता है, बेचैन बेखुद से रहने लगे, बेखुद से रहने लगे, मोहब्बत की उनसे अखीर हो गई है। बेचैन बेखुद से रहने लगे, मोहब्बत की उनसे अखीर हो गई है, ख्यालों में अब उनसे मिलते हैं हम, ख्यालों में अब उनसे मिलते हैं हम, सोच अपनी कितनी शरीर हो गई है। शुक्रिया। और जब भी मिलते हो रुला देते हो, जब भी मिलते हो रुला देते हो, किस खता की सजा देते हो। जब भी मिलते हो रुला देते हो, किस खता की सजा देते हो। पहले तेरी महफिल का भरम था हमसे, पहले तेरी महफिल का भरम था हमसे, अब भरी महफिल से उठा देते हो। जब भी मिलते हो रुला देते हो, किस खता की सजा देते हो। पहले तेरी महफिल का भरम था हमसे, अब भरी महफिल से उठा देते हो। और एक और शेर है जी, इस तरह से लगती हैं दिल को मेरे बर्बादियाँ, इस तरह से लगती हैं दिल को मेरे बर्बादियाँ, जैसे मेले उजड़ने के बाद हों आबादियाँ। इस तरह से लगती हैं दिल को मेरे बर्बादियाँ, जैसे मेले उजड़ने के बाद हों आबादियाँ। रह गईं नाजों से पाली दिल में कई हसरतें, रह गईं नाजों से पाली दिल में कई हसरतें, जिस तरह जिंदा दफन कर दी हों कुछ शहजादियाँ। रह गईं नाजों से पाली दिल में कई हसरतें, जिस तरह जिंदा दफन कर दी हों कुछ शहजादियाँ। और एक गज़ल, दर्द है मुझे, दर्द है मुझे मगर इत्मीनान रहता है, दर्द है मुझे मगर इत्मीनान रहता है, बिछड़ के मुझसे वो परेशान रहता है। शुक्रिया शुक्रिया। दर्द है मुझे मगर इत्मीनान रहता है, बिछड़ के मुझसे वो परेशान रहता है, मायूस कर न सका मेरे मुस्तकबिल से मुझे, मायूस कर न सका मेरे मुस्तकबिल से मुझे, ये सोच सोच के माजी बड़ा हैरान रहता है, ये सोच सोच के माजी बड़ा हैरान रहता है। मैं भूलता हूँ उसे, मैं भूलता हूँ उसे मगर वो भूलता ही नहीं, मैं भूलता हूँ उसे मगर वो भूलता ही नहीं, दिलो जिगर में कहीं एक निशान रहता है, दिलो जिगर में कहीं एक निशान रहता है। वो जानता है, वो जानता है कि मैं हंस के जान दे दूंगा, वो जानता है कि मैं हंस के जान दे दूंगा, न जाने किस लिए फिर भी बदगुमान रहता है, न जाने किस लिए फिर भी बदगुमान रहता है। दर्द है मुझे मगर इत्मीनान रहता है, बिछड़ के मुझसे वो परेशान रहता है। और एक बहुत पुरानी है, पेश कर देता हूँ। फिर ना होगा कभी शिकवा तुमसे हमें, फिर ना होगा कभी शिकवा तुमसे हमें, जब भी मिलिए ज़रा मुस्कुरा दीजिए। फिर ना होगा कभी शिकवा तुमसे हमें, जब भी मिलिए ज़रा मुस्कुरा दीजिए। दिल तुम्हारा है, दिल तुम्हारा है इसको जिसे चाहे दो, दिल तुम्हारा है इसको जिसे चाहे दो, जान बदले में लोगे बता दीजिए। दिल तुम्हारा है, शुक्रिया जी, दिल तुम्हारा है इसको जिसे चाहे दो, जान बदले में लोगे बता दीजिए। और हम भी लुट जाएंगे फिर बड़े शौक से, हम भी लुट जाएंगे फिर बड़े शौक से, पहले किस किस को लूटा बता दीजिए। शुक्रिया शुक्रिया। हम भी लुट जाएंगे फिर बड़े शौक से, पहले किस किस को लूटा बता दीजिए। हम जले भी तो परवाह नहीं है कोई,
हम जलें भी तो परवाह नहीं है कोई, बस आप बिजली गिरा के जला दीजिए, बस आप बिजली गिरा के जला दीजिए। हम वफादार ठहरे करेंगे वफा, हम वफादार ठहरे करेंगे वफा, तुम दगाबाज हो बस दगा दीजिए। हम वफादार ठहरे करेंगे वफा, तुम दगाबाज हो बस दगा दीजिए। और अब मरे तुम बिशारत बिना मौत ही, अब मरे तुम बिशारत बिना मौत ही, जिंदा लोगों से नाम अब मिटा दीजिए, जिंदा लोगों से नाम अब मिटा दीजिए। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਰ ਮਹਿਫਲ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੰਨਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੀ ਹੰਢਾਏ ਦਰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਆਹ ਹੈ। ਮਨਸੂਰ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ਾਇਰ जनाब मंसूर शेख साहब। शुक्रिया सामीन, ये आपकी मोहब्बत है जो आप मुझे सुनने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। अब खुदा करे कि मेरी जो गज़लें हैं, ये नज़में हैं या शान हैं, वो आपके मयार के मुताबिक हों। तो मैं शुरू करता हूँ। ये मेरी ताज़ा तरीन गज़ल है। वो जाते जाते बस इतना ही कर गए होते, वो जाते जाते बस इतना ही कर गए होते, कि मेरी आँखों के दरिया उतर गए होते, कि मेरी आँखों के दरिया उतर गए होते। न जख्म रिश्ते हमारे न भीगती आँखें, न जख्म रिश्ते हमारे न भीगती आँखें, जो इब्तिदाई में हम तुम बिछड़ गए होते, जो इब्तिदाई में हम तुम बिछड़ गए होते। हमें जो सुबह की किरणों का नूर में, हमें जो सुबह की किरणों का कुर्ब मिल जाता, हमें जो सुबह की किरणों का कुर्ब मिल जाता, हम शब गजीदों के चेहरे निखर गए होते, हम शब गजीदों के चेहरे निखर गए होते। ये शेर जो है आपने जी बहुत से दोस्तों की दिल की आवाज़ होगी। बुरे नसीब लिए दर बदर भटकते हैं, बुरे नसीब लिए दर बदर भटकते हैं, वगर न शाम ढले हम बिखर गए होते, वगर न शाम ढले हम बिखर गए होते। ये आप दोस्तों के लिए शेर है कि ये दोस्तों की नवाजिश है प्यार देते हैं, ये दोस्तों की नवाजिश है प्यार देते हैं, ये आसरा भी न होता तो मर गए होते, ये आसरा भी न होता तो मर गए होते। मैं खुश नसीब हूँ तन्हाइयाँ मिली मुझको, मैं खुश नसीब हूँ तन्हाइयाँ मिली मुझको, वगरना भीड़ में जाने किधर गए होते, वगरना भीड़ में जाने किधर गए होते। बहुत अच्छी शिक्षा। लगता है कि ये जिंदगी हमें मंसूर दे गई धोखा, ये जिंदगी हमें मंसूर दे गई धोखा,
वगरना मौत से दो हाथ कर गए वगरना मौत से दो हाथ कर गए होते वो जाते जाते बस इतना तो कर गए होते कि मेरी आंखों के दरिया उतर गए होते क्यों दिल शिकस्ता हूँ कि ये प्यारों ने क्या किया क्यों दिल शिकस्ता हूँ कि ये प्यारों ने क्या किया पत्थर ही मारे और बेचारों ने क्या किया पत्थर ही मारे और बेचारों ने क्या किया तूफान की बात छोड़िए तूफान से क्या गिला तूफान की बात छोड़िए तूफान से क्या गिला क्यों पूछते नहीं हो किनारों ने क्या किया क्यों पूछते नहीं हो किनारों ने क्या किया समझ दिल रेजा रेजा करके खिलाया है सब्र को दिल रेजा रेजा करके खिलाया है सब्र को देखो तो आके सब्र के मारों ने क्या किया देखो तो आके सब्र के मारों ने क्या किया अब बेसहारा उठने की कोशिश करेंगे हम अब बेसहारा उठने की कोशिश करेंगे हम मंसूर क्या बताएं सहारों ने क्या किया मंसूर क्या बताएं सहारों ने क्या किया क्यों दिल शिकस्ता हूँ कि ये प्यारों ने क्या किया पत्थर ही मारे और बेचारों ने क्या किया ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਤਕ ਲਿਖੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸੇ ਸੰਘਣੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਉਸ ਦੀ ਛਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਗੂੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ आओ सुनते हैं एक संजीदा शायरा डॉक्टर मनदीप ढींडसा बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि जी ते समूह ਸਰੋਤਾਗਣ बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਅਦੀਬ ਸ਼ਾਇਰ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ऋषि जी ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇੱਕ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਅਹਿਸਾਸ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਬੇਰੋਕ ਵਹਾ ਖੁੰਡੀ ਕਰ ਛੱਡਦਾ ਮੇਰੀ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖੁੰਡੀ ਕਰ ਛੱਡਦਾ ਮੇਰੀ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਿਖ ਛੱਡਦੀ ਹਾਂ ਆਮ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਹੀ ਆਮ ਮਸਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਤੱਤ ਮੇਰੇ ਕਲਪਨਾ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ
ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਤੱਤ ਮੇਰੀ ਕਲਪਨਾ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਹਾਂਜੀ, बहुत अच्छे बहुत अच्छा लिखा बहुत अच्छा किया ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਸਾਸ, ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿਲਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿਲਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਗਮਖਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। क्या बात है बहुत अच्छा बहुत अच्छा ਤੁਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਤੇ, वाह ਤੁਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਤੇ, ਉਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। वाह वाह बहुत अच्छे वही रिश्ते अक्सर अंडरसार होते हैं। वाह वाह ਕੁਝ ਦੂਰ ਖਲੋਤੇ ਵੀ ਨੇ ਲੱਗਦੇ ਭਾਰ ਜਿਹਾ, ਕੁਝ ਦੂਰ ਖਲੋਤੇ ਵੀ ਨੇ ਲੱਗਦੇ ਭਾਰ ਜਿਹਾ, ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਤਾਂ ਗਲ ਦਾ ਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हाय है क्या बात है बहुत अच्छे ਅਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਵਣ ਬਹੁਤਾ ਟਿਕਦੇ ਨਾ, ਅਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਵਣ ਬਹੁਤਾ ਟਿਕਦੇ ਨਾ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਜੋ ਗੁਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਜੋ ਗੁਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਸਟ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੱਭਾ ਓਨਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੱਭਾ ਓਨਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਵਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨੈਣ ਜਦੋਂ ਦੋ ਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, बहुत अच्छे बहुत ਵਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨੈਣ ਜਦੋਂ ਦੋ ਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਦਾਦ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਕਰਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਕਰਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਗਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਐ ਪਰ ਕੁਝ ਬੇਨਾਵੇਂ ਹੀ ਨਿਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, वाह 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 ਐ ਪਰ ਕੁਝ ਬੇਨਾਵੇਂ ਹੀ ਨਿਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ, ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਨਾਂ ਦੇਵਾਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੱਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਨਾਂ ਦੇਵਾਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੱਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗੇ, ਵਸਤਾਂ। जी ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ, ਮਰਦੇ ਹਾਂ ਪਲ ਪਲ ਤਿਲ ਤਿਲ, ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਰਦੇ ਹਾਂ ਪਲ ਪਲ ਤਿਲ ਤਿਲ, ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਮਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੰਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਤੇ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਮਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੰਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੰਡਾਉਣ ਲਈ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੰਡਾਉਣ ਲਈ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਵੇਚੇ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਤੋਂ। वाह वाह बहुत अच्छे ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਮੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਸ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਤੋਂ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਨਰ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸ਼ਮੀ ਜਲੰਧਰੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਤਲਾ ਔਰ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ जी इरशाद ਕਿ ਚਲੋ ਰਲ ਕੇ ਇਲਮੀ ਚਿਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ, वाह वाह चलो रल के इल्मी चिरागां नूं लभीए, ਚਲੋ ਰਲ ਕੇ ਇਲਮੀ ਚਿਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ, ਜੋ ਰੂਹਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਦਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ। वाह 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 शुक्रिया। रूहां ते लगे ओ दागां नूं लभीए, ਚਲੋ ਰਲ ਕੇ ਇਲਮੀ ਚਿਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ, ਜੋ ਰੂਹਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਦਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਆ ਕੇ ਨੋਚਣ, वाह 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 ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਆ ਕੇ ਨੋਚਣ, ਉਹ ਲੋਭਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਰੇ ਤੇ ਕਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ। लभीए, वाह जी वाह वाह बहुत अच्छे ਚਲੋ ਰਲ ਕੇ ਇਲਮੀ ਚਿਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਘੁੰਮੇ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ, खुदी जहर बन के जो घूमे रगां विच, वाह 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 ਖੁਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਘੁੰਮੇ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ। सुरागां नूं लभीए, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, वाह, बहुत अच्छे, शुक्रिया। बहुत अच्छे। ये आंदी है कित्थों सुरागां नूं ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ, ਚਲੋ ਰਲ ਕੇ ਇਲਮੀ ਚਿਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ, ਜੋ ਰੂਹਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਦਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ।
ਸੋ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਉੱਗਣ ਨਾ ਖਾਰਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਦੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਕਦੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਉੱਗਣ ਨਾ ਖਾਰਾਂ, ਵਾਹ ਆ ਉਲਫਤ ਦੀ ਚੇਤਰ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਾਬ ਦੁਬਾਰਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਰ। ਕਦੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਉੱਗਣ ਨਾ ਖਾਰਾਂ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਦੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਉੱਗਣ ਨਾ ਖਾਰਾਂ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ। ਆ ਉਲਫਤ ਦੀ ਚੇਤਰ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਚਲੋ ਰਲ ਕੇ ਇਲਮੀ ਚਿਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ, ਜੋ ਰੂਹਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਦਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਜਨਾਬ ਜੀ। ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਬਣਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਆਫਤ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਫਤ। ਵਾਹ। ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਬਣਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਆਫਤ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰੁੱਖਾਂ ਵਰਗੀ ਆਦਤ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸੋ ਰਿਸ਼ੀ ਭਾਜੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਟਹਿਣੀ ਲੱਗੇ ਫਲ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਬਿਰਖ ਪਛਾਣੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਟਹਿਣੀ ਲੱਗੇ ਫਲ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਬਿਰਖ ਪਛਾਣੇ। ਟਹਿਣੀ ਲੱਗੇ ਫਲ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਬਿਰਖ ਪਛਾਣੇ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ਨਾਖਤ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ਨਾਖਤ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਅਸਲ। ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਬਣਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਆਫਤ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰੁੱਖਾਂ ਵਰਗੀ ਆਦਤ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੋ ਸ਼ੇਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਰਸ਼ਾਦ ਜਨਾਬ ਅਰਸ਼ਾਦ। ਕਿ ਅੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਅੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਵਾਹ। ਅੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਪੰਛੀ ਵੀ ਜੇ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਵਾਂਗ ਸਿਆਸਤ। ਅੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਪੰਛੀ ਅੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਪੰਛੀ ਵੀ ਜੇ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਵਾਂਗ ਸਿਆਸਤ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਬਣਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਆਫਤ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰੁੱਖਾਂ ਵਰਗੀ ਆਦਤ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨਦੀਪ ਜੀ। ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਚੰਦ ਅਸ਼ਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਜਰਸ਼ਾ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਬੜੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਇਹੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਆ, ਪਰ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ। ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਫਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵੀ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਬੰਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਫਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵੀ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਬੰਨੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਫਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵੀ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਬੰਨੇ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਜਾਣਾ ਮੰਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਫਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵੀ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਬੰਨੇ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਜਾਣਾ ਮੰਨੇ। ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਲੀ ਜੰਮੀ, ਅਕਲ ਹੋਈ ਅਧਰੰਗੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸੋਚਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਲੀ ਜੰਮੀ, ਅਕਲ ਹੋਈ ਅਧਰੰਗੀ। ਸੋਚਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਲੀ ਜੰਮੀ, ਉੱਲੀ ਜੰਮੀ, ਅਕਲ ਹੋਈ ਅਧਰੰਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਬਲੀਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪੀਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਛੰਨੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਫਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵੀ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਬੰਨੇ। तो शेर अर्जा जी बशाह साहब के मोमिन रोज नमाजा पढ़ पढ़ भनदा अपना मत्था। वाह 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 वाह। मोमिन रोज नमाजा पढ़ पढ़ भनदा अपना मत्था, पर अपने ऐबां दे कुजे जानना उस तो भन्ने। जे कोई काफिर दुश्मन दे भी मल्लम पट्टी बन्ने। सो एक होर बड़ी बहुत खूबसूरत शमी जी, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया बशाह साहब। ਇੱਕ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਆ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਤੇ ਕੋਈ 4 ਘਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 5 ਘਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਦੌਲਤਮੰਦ ਹੋਈਏ। ਉਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪਰਦੇ ਦੇ? ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮਨ ਦਾ ਸਕੂਨ ਲੱਭਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸਬਰ। ਪਰ ਸਬਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣਾ ਆ? ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਅਮੀਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਬਰ ਆ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੌਲਤਮੰਦ ਬੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਸਬਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸਬਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਕ ਸਬਰ ਦਾ
ਰੌ ਬਣ ਬਣ ਫਿਰ ਨਿਕਲੂ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਕ ਸਬਰ ਦਾ ਰੌ ਬਣ ਬਣ ਫਿਰ ਨਿਕਲੂ। ਹੁਣ ਰੌ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਗੰਨੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਜੀ ਰਸ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਕ ਸਬਰ ਦਾ ਰੌ ਬਣ ਬਣ ਫਿਰ ਨਿਕਲੂ, ਪੀੜ ਲਵੇਂ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵੇਲਣ ਖਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਗੰਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਪੀੜ ਲਵੇਂ ਜੇ ਵਾਲ। ਮਨ ਦੇ ਵੇਲਣ ਖਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਗੰਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਫਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਵੀ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਬੰਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜੀ। ਇਹ ਜੋ ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਤੇ। ਵਾਹ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜਰਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਇਹ ਜੋ ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਤੇ। ਇਹ ਜੋ ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਤੇ, ਰਾਹੀ ਨੇ ਉਹ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਰਹਿਬਰ ਅਕਲੋਂ ਅੰਨੇ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਇਹ ਜੋ ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਤੇ, ਰਾਹੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਰਹਿਬਰ ਅਕਲੋਂ ਅੰਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਫਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵੀ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਬੰਨੇ ਬਹੁਤ ਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣਾ ਮੰਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।